علم و عمل، زہد و تقوی، حلم و بردباری، حق گوئی و بے باکی، تسلف فی الدین کے پیکر جمیل کا نام علامہ ضیاء المصطفیٰ ہے۔ علامہ ضیاء المصطفیٰ حضور محدث کبیر شہزادے ہیں، حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علی رحمہ کے حضور صدر الشریعہ خلیفہ ہیں، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے حضور صدر الشریعہ فرمایا کرتے تھے میرا یہ بیٹا انشاءاللہ بہت بڑا عالم دین بنے گا۔ حضور حافظ ملت فرمایا کرتے تھے جتنا میں 100 طلباء کو نہیں پڑھا سکتا اتنا اکیلے حضور محدث کبیر کو پڑھا سکتا۔ حضور حافظ ملت نے یہاں تک فرمایا کہ جتنا جو کچھ میں نے حضور صدر الشریعہ سے حاصل کیا وہ سب کا سب میں نے ضیاء المصطفیٰ کو عطا کر دیا۔ محدث کبیر وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار ارے حضرت گناہگار مت کریں، میں نے گستاخی سمجھی کہ آپ ہم کو فون کریں۔ جس وقت آپ کا فون آیا سرکار میں سو رہا تھا، آپ کی ذرا نوازی، آپ سفر کا تھکا ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جب اٹھا تو دیکھا کہ آپ کا فون ہے۔ آپ کی تو خطابت ہندوستان میں میں نے ادبن آپ کی بارگاہ میں فون لگایا۔ آپ کی ذرا نوازی ہے، کسی کام میں مصروف ہوں گے، ذرا نوازی ہے، آپ کی ذرا نوازی ہے۔ آپ کی خطابت کو ہم دیکھتے رہتے ہیں نا، اس میں یوٹیوب میں بھی ماشاءاللہ آپ کا تو ہندوستان میں دورہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ حافظ احادیث کثیرہ حضرت مولانا غلام ربانی کیسے ہیں آپ؟ حضرت ایک مسئلہ بتائیں مجھے ذرا، آپ کی طرف سے پہنچانا ہے، اس لیے میں نے پہلے بتا دیا آپ کو۔ جی حضرت، میں نے بتا دیا نا، اس لیے کہ دوسرے تک پہنچانا ہے۔ جی تو حضرت، مسئلہ یہ ہے کہ ایک صوفہ ہے کلیم بمبئی میں، صوفہ کلیم جنوبی، تو اس نے یہ مسئلہ اٹھا دیا۔ مفتی انتخاب عالم قدیری صاحب، آپ جانتے ہیں سب حالات کے اللہ میاں سے جو اختلاف ہوا، تو اب آدمی دنیا سے گزر گیا، سنی تھے، صلاۃ السلام پڑھتے تھے، اولیاء کرام کو مانتے تھے، تو کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ ان کے بیٹے کو جو خلافت دی تھی نا مدنی میاں صاحب نے، تو کہا کہ خلافت سے واپس کام نہیں چلے گا، آپ تو بیٹے سے کہو کہ اس کی قبر توڑ کے اس پر لیٹیں وہ پیشاب بھر تیار کرا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب بتائیے کتنی غلط بات ہے، ایک سنی عالم کے مزار پر اس طرح سے قبر کے، کیا کوئی بھی سنی عالم نہ ہو، جب بھی سنی ہو، جب بھی اختلاف ہے تو کیا ہوا؟ آپسی اختلاف تو ہر دور میں رہا، ہر دور میں رہا، بجائے ان کے اب اگر کوئی کسی کی شخصیت کا منکر ہو جی تو کافر تو ہوگا نہیں، کافر تو نہیں ہوگا، بالکل نہیں کافر نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایسی شخصیت کا منکر ہے جس شخصیت کو سب نہیں مانتا جی، تو گمراہ بھی نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک، بہت بڑھیا بات، بہت اونچا بتایا، بے شک بے شک۔ اگر ایسی شخصیت ہو جس پر سب کا اتفاق نہ ہو، ہاں، تب تو گمراہ بھی نہیں ہوگا، تب تو گمراہ بھی نہیں ہوگا۔ بے شک، صحیح فرمایا۔ جب اس پر گمراہیت یا حکم تکفیر نہیں تو پھر اس کے بارے میں اس طرح کا کہنے والا اس مطلب وہ مجرم ہے، گنہگار ہے۔ بے شک، ہاں، وہ تو خیر آپ جانتے ہو، نام تو آپ نے ملاقات بھی ہوئی ہو کبھی مفتی انتخاب عالم قدیری صاحب سے؟ بہت تقریر کیا ان کے ساتھ بھی۔ اچھا، ہاں، جس وقت فتویٰ، چونکہ آپ کی دعاؤں سے یہ ناچیز آپ کا عزیز ہے، لیکن خطابت بہت دنوں سے میں حضرت 16-17 سال کی عمر ہی سے اسٹیج پر آ چکا تھا۔ ارے واہ واہ، ماشاء اللہ، یہ تو بہت میں نے سید مظفر حسین کشوچری علیہ الرحمہ کا بھی دور پایا۔ ارے واہ، مجاہد، سینکڑوں تقریر، ایک دو نہیں، ان کے ساتھ؟ ہاں، ہندوستان کے مختلف حصوں میں۔ اوہ، یہ تو نئی بات سننے میں، پہلی بار سنا ہے۔ حصوں میں سید مظفر حسین صاحب علیہ الرحمہ کے ساتھ اتفاق ہوا مختلف اسٹیجوں پر۔ اس کے بعد اشتیاق عالم بھاگل پوری ہیں، اور وہ تو لافانی خطیب تھے نا اشتیاق عالم بھاگل پوری، یہ سب تو حال فی الحال کے ہیں۔ اچھا، واہ واہ، سب کے ساتھ ہمارا آپ کی دعاؤں سے میں تو 16 سال کی عمر ہی سے اسٹیج پر آ گیا تھا۔ واہ، انتخاب عالم صاحب کے ساتھ 8-10 پروگرام ہوگا؟ ہاں، اسٹیج یہ کہ زیادہ نہیں، لیکن مطلب یہ کہ 1-2 سال چلے، اس کے بعد تو ان پر فتویٰ لگ گیا۔
हाँ हाँ वो तो लगते ही होते हैं, उन पर फतवा लग गया। हजरत फतवे से कौन, बाकी जाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, आप जानते हैं नेपाल में मुफ्ती जैश मोहम्मद साहब ने दावत किया, बुजुर्ग समझ के बाद में काफिर बना दिया। जी जी जी, वो तो होता रहा। और मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी ने कौन सी गुस्ताखी की थी आला हज़रत की शान में, उनको भी तो ये रस्सी का सांप बना के उनको भी तो काफिर करार दे दिया दयाल मुस्तफा साहब ने। अब हजरत देखिए, हजरत आपको एक बात मैं आपको अर्ज करूं जी, आप हमारे बुजुर्ग हैं। अरे नहीं आपकी जरूरत असल क्या हजरत, ये अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा जी इस देश का खासकर अहले सुन्नत वल जमात के दरमियान ये फितने आजम है। ये तो हजरत अब्दुल मन्नान साहब भी कह रहे हैं। हजरत आज उलमाए अहले सुन्नत के दरमियान जी तफरीक जो है, ये जितनी कशीदगी आप देख रहे हैं या आपस में खाना जंगी जो देख रहे हैं, ये सब इनकी हकीकत ये है कि इसके पीछे सब ज़ियाउल मुस्तफा का हाथ है। बिल्कुल साहब, ये ऐसा सर्रा छोड़ देते हैं। ये बरेली शरीफ को, महारेरा शरीफ को, और क्या कहते हैं पीलीभीत को, हाँ हाँ ये सनाबे लगा के सर को देवबंदी बता दिया, अशरफिया और बरेली शरीफ को, हाँ 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 अशरफिया बरेली के दरमियान आग लगाने वाला अगर कोई शख्स है तो ज़ियाउल मुस्तफा है। अल्लाह वो तो आपको वही मालूम होगा, गुलाम रसूल बलियावी ने जो अशरफिया को अस्तबल बताया था, फिर उस पर जो मार लगी थी उनकी, बेहोश हो गए थे। हाँ वो मालूम है सब, उसी के बाद तो नेता बना है जूता खाने के बाद। अब बताइए, अस्तबल बता रहा है जामे अशरफिया को, ज़ियाउल मुस्तफा फतवा लगाने का खामोश है, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद पे फतवा लगा रहा है। ये कितने बड़े दीनी इदारे को अस्तबल बता रहा है, उस पर कोई फतवा नहीं लगा रहा। हजरत ये सारे इख्तलाफात की जड़ जी ये अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा है। ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हजरत रेहान रज़ा साहब से भी। इसकी मौत पर अहले सुन्नत वल जमात को कोई गम नहीं होगा। नहीं बिल्कुल, एक साहब बताए थे मसौली में जब आए थे ना, मसौली में हजरत गुलजाम ये साहब यहाँ जी, तो एक आप जानते होंगे फखर कर्नाटक का लक़ब है इनको, हजरत मौलाना इंतजार अहमद साहब। हाँ वो कह रहे थे कि जब मसौली में आए तो कहना मुझे तरस आ गया कि इस बंदे के साथ में आगे पीछे कोई नहीं था, तो कहना मैं फिर उनकी फिर खिदमत में लगाया, क्या हुआ उनके साथ में रहा। कहना मुझे बड़ा तरस आया कि इतना बड़ा मुहद्दिस और उसके साथ में यानी कोई भीड़ भाड़ हुजूम का मामला नहीं होगा, ऐसा बता रहे थे। असल हजरत उसके हालात ने उसका बहुत बुरा हाल होने वाला। हजरत देखिए एक बात सुन लीजिए हजरत, आप हमारे बुजुर्ग हैं। अरे नहीं आपकी जो आलिम मगरूर होगा, हाँ हाँ, या फित्तीन होगा, हाँ, उसके खात्मा बिस्सू का खतरा है। अरे हजरत में आप शायद इलाहाबाद में हमारी मुलाकात नहीं हुई, नहीं तो मैं आया था प्रोग्राम में, वो लखनपुर है ना इलाहाबाद में। कब तशरीफ लाए थे? मैं बहुत 6 साल हो गए लगभग। कब तशरीफ लाया? 6-7 साल हो गए। हजरत मेरा गरीब खाना हर वक्त हर लम्हा। अब मैं इंशाल्लाह आऊंगा। बिल्कुल आप हजरत आप ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं इंशाल्लाह आऊंगा। आप इलाहाबाद जब तशरीफ लाए या गुजरे जी तो कम से कम एक मरतबा मिस कॉल मार दें। अगर मैं जरूर इंशाल्लाह जरूर, अगर मैं घर पे मौजूद हूँ, अगर नहीं निकला हूँ, जरूर तो आप इतना समझे कि मैं बिल्कुल आंखों के बल चल के आऊंगा, पेशानी के बल। अरे नहीं, आपकी मोहब्बत है, अखलाक है, बहुत बड़ी बात है। अरे आप हमारे एक बार मुफस्सिर कुरान हजरत मौलाना कारी मौलाना मुजाहिद हुसैन साहब के साथ प्रोग्राम हुआ था, गौसिया मस्जिद जो मुन्ना भाई कानपुर वाले ने बनवाई ना, उसमें हजरत की तकरीर थी, मेरा हुआ था, थोड़ा मेरा भी हो गया था बयान। अच्छा, वो तो बहुत बड़े आलिम है साहब हजरत मुजाहिद हुसैन साहब, उनके सामने तो हम लोग क्या। नहीं मुजाहिद साहब तो काबिल है ही, और भी सलाहियत तालीम है, और सादगी है उनमें जी, सादगी है। हाँ ठीक है, मिला जुला के। तो हजरत ये आपने इतना बेहतरीन मसला बताया कि इंतखाब आलम कदीर आशिक रसूल थे, सुन्नी थे, औलिया किराम के मानने वाले थे। मैं कहता हूँ वसाया शरीफ की तशरीह तोजी उन्होंने की, इससे बेहतर कोई ने तशरीह नहीं की अभी तक हमारे आलिमों में। हाँ वो है हजरत, लेकिन चूंकि अब तो इख्तिलाफ हुआ बहुत तगड़ा बात। हाँ वो आपसी इख्तिलाफ उनका जो भी था, हाँ बिल्कुल, लेकिन हाँ वो एक अलग चीज है, लेकिन अब क्या कीजिएगा हजरत, हमारी जमात को जो नुकसान पहुंचा है वो अपनों से ही पहुंचा है। इंतखाब कदीरी ऐसे खतीब थे जो हर फन मौला जिसको कहा जाता है। हाँ नाज शरीफ पढ़ने में भी, शायरी में 1 नंबर,
खिताबत में 1 नंबर, मुनाजरा में 1 नंबर। मतलब हर वो आदमी जब स्टेज पर होता तो लगता कि कोई शेर, उसकी लाठी ही देखकर वहाँ भी डरता था। और ये साहब क्या, और जमते भी थे साहब, चेहरा भी माशाल्लाह बहुत भरा हुआ, और अच्छे बदन भी माशाल्लाह अच्छा था, ऊंचा। हाँ, मूंछ भी बड़ी तगड़ी थी ना माशाल्लाह, दिखते भी थे साहब शेर की तरह, अच्छा लंबा चौड़ा बदन था माशाल्लाह। लंबा चौड़ा बदन था। अच्छा, मुनाजरा करने में भी माहिर साहिब ज़बान मुनाजिर थे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, इसकी सलाहियत भी थे, और शायद हाजिर जवाब भी थे। जी 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 जी। अब देखिए हजरत, अब जो अच्छा, ऐसा सुना है उन्होंने फतवा मुफ्ती आलम हिंद का मान लिया था, अल्लाहू मियाँ जो कहने के ऊपर जो फतवा दिया था ना कि ऐसे नहीं ऐसे कहो, अल्लाहू वाले मियाँ जी, तो सुना उन्होंने मान लिया था। तो ये पीलीभीत के फुला कुल्ली जो है सनाबिल रज़ा और शनाइल रज़ा के बाप अजीज सामने, इन्होंने अजहरी मियाँ से धोखा दे के फतवा लिया। तो अजहरी मियाँ ने कहा था कि देखो फतवा तुम्हें देते हैं मगर बताना मसीह, इसको अपने तक रखना। अच्छा हजरत, कमाल की बात तो ये है जी, जितने 15 थे हजरत, वो सब खत्म हो गए। जितने 15 थे वो सब खत्म हो गए, उसकी कोई वैल्यू कौम में नहीं रही। अरे हजरत, आज प्रोग्राम को तरसना है पीलीभीत है हजरत, पीलीभीत वाले को कोई पूछ नहीं रहा है। अरे तो बहुत गिरी करते थे हम, कट्टा सुनिए, वरना ये खुद सुलाकुल्ली मुजफ्फर है, जाने दर पड़ के आया, उससे तौबा कराई जाने दर जाने पर। अब बताइए, अब खुद ही ये सुराख में घुस गए। अच्छा, जाने में तौबा तो करवा ली, लेकिन तजदीद ईमान का बैत नहीं करवाया। अरे चलो एक काम करवाया, लेकिन पूरा करवाना था जब कट्टर थे तो है। हजरत साहब, ये और जियाउल मुस्तफा दोनों का बहुत बुरा हाल हुआ। अरे साहब, इन्होंने कौम के अंदर इस कदर कशीदगी पैदा कर दी, वरना आज सुन्नियत का काम बहुत बड़ा होता। हम यहाँ भोपाल में भी होने जा रहा था, आप इसको मालूम होगा, अशोका गार्डन में। जी जी, यहाँ भी भोपाल में काम होने जा रहा था, लेकिन ये सब इस्लामी को डैमेज और दावत इस्लामी को बिल्कुल, मतलब ये समझिए कि जितना भी फितना पैदा हुआ दावत इस्लामी के सिलसिले में, हाँ, वो सब यही पीलीभीती और क्या नाम है जियाउल मुस्तफा की देन है। हाँ, इन लोगों ने, अच्छा दावत इस्लामी में तब्दीली बहुत आ गई है, तब्दीली बहुत आ गई। इनमें पहले जो बात थी ना, उनमें खुलूस था, वो खुलूस खत्म हो चुका, और पहले उलमा को आगे बढ़ाया, बाद में पीछे खिसकाया, और अब फिर आगे बढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं कि अब हमारी मौत होने वाली है तो फिर आगे बढ़ा दिया। तो अब इन्होंने क्या, मदनी चैनल मस्जिद में दिखा दिए, मदनी चैनल, और मदीना शरीफ का मजाक बनवा दिया, इंसानों को मदीना मदीना। और इलियास काजी की करामत कमबेश हजरत आपको तो मालूम होगा 1 लाख से ऊपर हो गई कमबेश। किसकी? इलियास काजी की। अब बताइए, खजाना है करामतों का इनके पास में। चलिए हजरत, अब कुछ तो असल हजरत क्या है हजरत, मैं बताऊं, एक शेर का मैंने आज एक मिसरा पढ़ रहा हूँ, बस वो समझ जाए, शहद दिखाएं जहर पिलाएं। ये भी बहुत हो रहा है आजकल जमाने में, काम दिखा के लोगों को अपनी तरफ मरगूब करना। बस मकसद है हजरत। देखिए, खुलूसो लिल्लाहियत, अगर दीन का फरोग मकसूद है, हाँ, तब तो निजात है, तब तो निजात। और मकसूद अगर अपना फरोग है, अपना फरोग है। वैसे आज के हालात में देखता हूँ लोग अपना ही फरोग समझते हैं। वो तो काम तो दिखाते हैं पब्लिक को खींचने के लिए, बाद में फिर अपना मकसद हल करते हैं। अपना मकसद हल करते हैं। ये तो आजकल जमाने में हजरत आम हो चुका है। ये तो खुलूस उनमें था साहब, मैं कहता हूँ रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी साहब ने, वो बंदा खुलूस मंद था, कुछ भी हो लेकिन खुलूस था, और काम करने का एक जज्बा था। तो ये हजरत बहुत बड़ी बात है। तो हजरत का इलाहाबाद नहीं है अभी? हाँ हजरत, आज ही सफर से लौटा हूँ, अभी तो उतनी हमाहमी है नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी तो उतनी हमाहमी प्रोग्राम। अरे वो हजरत ऐसा डाउन हुआ है कि अब सुना है अब अतफाल डाउन हो जाएगा। जी हजरत, अतफाल डाउन होने का भी खतरा हो सकता है। मतलब बच्चों का मामला एक और सुन रहा है ना, बच्चे पे आ सकती है कुछ? नहीं, इंशाल्लाह कुछ है, अब कुछ नहीं होगा, इसलिए कि यूपी में इलेक्शन आने वाला है ना। हाँ हाँ, वैसे हमारे लिए रहमत भी था एक। हाँ, ये अल्लाह की तरफ से रहमत था कि अल्लाह ताला ने आहिस्ता 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 शुरू हो रहा है। नहीं, वो इंशाल्लाह हो जाएगा। हजरत ये बताएं, 30 तारीख को आप रहेंगे मुरादाबाद में? मैं मुरादाबाद तो नहीं रहूंगा, लेकिन वो
टाइम अभी आने में लगेगा, शायद टाइम हो सकता है कि 23 नवम्बर को आएंगे। 30 अक्टूबर को आप आए हैं मुरादाबाद में? 30 अक्टूबर को। हाँ। तो मैं बात कर लूंगा आपसे कुछ दिन बाद, ठीक है? नहीं, जैसे अगर हम आए और सोच रहे हैं कि बहुत दिन आपके मदरसा को आज तक देखा नहीं, इंशाअल्लाह ताला जो है कि मैं बता दूंगा आपको जैसा भी होगा। मैं 28 को बात कर लूंगा आपसे जैसा भी होगा, ठीक है? 30 अक्टूबर को मैं मुरादाबाद ही के जलसे में हूँ। 28 को मैं आपसे बात कर लूंगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक? अगर आप रहेंगे तो आपकी जियारत करूंगा। इंशाअल्लाह मैं देख लूंगा। बहुत इधर से भी कई फोन आ चुके हैं, लेकिन वो मैं इंशाअल्लाह बता दूंगा। चलिए, अच्छी बात। ठीक है, मैं ये आपका अपने अहबाब तक पहुंचा दूंगा। ये मैसेज हजरत ने ये जवाब दिया, ठीक है? अरे हजरत, बस इंशाअल्लाह जवाब पहुंचा दूंगा। नहीं, फायदा होगा लोगों को, जो आपने बताया लोगों को फायदा होगा, ठीक है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 27 अक्टूबर 2021 हमारे सुन्नी भाई जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से अक्सर को ये पता चल गया होगा कि इलाहाबाद में रहने वाले एक पेशावर मुकर्रिर, एक रट्टू तोता, जिसकी अहले सुन्नत व जमात में कोई वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, कोई कदर व मंजिलत की निगाह से अहले इल्म के नज़दीक वो शख्स नहीं देखा जाता है। उसने नाम उसका ग़ुलाम रब्बानी है, लेकिन आज से उसको ग़ुलाम बिरयानी कहा करें, चूँकि ये सब मालो ज़र के हरीस हैं, दुनिया तलब लोग हैं और हमा वक्त इनके पेश नज़र अपना मफाद ही रहता है। इनको खिदमत कुरान व सुन्नत से, खिदमत मसलक व मज़हब से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। पैसा फेंक तमाशा देख वाला हिसाब है। जैसे एक रक्कासा, एक तवाइफ, वो अपना जिस्म और अपने नाजो अंदाज़ बेचती है रुपए पैसे पे, वही हाल इनका है। पैसा दोगे आएंगे तकरीर करने, नहीं दोगे या कम देंगे तो जो तकरीर के अंदर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, फिर वो सारा कुछ भूल जाते हैं और फिर अपने वाली पर उतर आते हैं। उसी कबील से ये ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है। नाम इसका ग़ुलाम रब्बानी है और मैं इसे ग़ुलाम बिरयानी कह रहा हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर फैली। एक शख्स है मुल्ला अतहर, नाम के आगे कादरी लगाता है। ये इसी तरह का कादरी है जैसे नजीसुल पादरी अपने आप को कादरी कहता है और तमाम बातिल फ़िरक़ों को मुसलमान समझता है। ये अतहर भी वही है जो सिवाय कादियानियों के तमाम कलिमा गो फ़िरक़ों को मुसलमान समझता है, तमाम कलिमा गो फ़िरक़ों को। इस बुनियाद पर यह ख़ुद बदतरीन काफिर है, मुर्तद है। चूँकि जिन उलमाए देवबंद को, 4 उलमाए देवबंद को उलमाए हरमैन तय्यबैन ने काफिर कहा और उनके अकायद व नज़रियात को जानने के बाद भी उन्हें मुसलमान समझने वाले को भी काफिर फरमाया, तो ये शख्स उन्हें मुसलमान कहता है। इन दोनों ने आपस में बात की। हुजूर मुहद्दिस कबीर, सुल्तानुल फ़क़हा, सुल्तानुल असातिज़ा, मुमताज़ुल फ़क़हा, बक़ियतुस सलफ़, हुज्जतुल खलफ़, उस्ताजुल असातिज़ा, रईसुल अत्क़िया, ज़ुबदतुल अस्फ़िया, अल्लामतुद दहर, गज़ाली दौरां, राज़ी ज़मा, हुजूर पुरनूर अलहाज अशाह मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला कादरी दामत बरकातुहुमुल क़ुदसिया अल मारूफ़ सरकार मुहद्दिस कबीर दामत बरकातुहुम, उनके हवाले से वो बात जब मैंने सुनी, मैंने असल में रात ही में सुन ली थी। बहुत बेचैनी हुई, तकलीफ़ हुई कि क्या ज़माना आ गया कि छोटे छोटे लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई वक़ात नहीं है, जिन्हें चंद अफराद ही जानते हों, ऐसे लोग ऐसी शख्सियात पर भोंकते हैं कि जिनकी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा खिदमत दीन में, खिदमत कुरान व सुन्नत में, खिदमत हदीस में गुज़रा और जिनके शागिर्दों की तादाद हज़ारों में नहीं लाखों के अंदर है। चाहने वाले मुरीदीन शागिर्दीन लाखों में हैं। ख़ुद जिनका दीन पर बहुत काम है, मुसलमाना ने हिंद पर और मुसलमाना ने आलम पर, मुसलमाना ने अहले सुन्नत व जमात पर जिनके एहसान हैं, जिनके ख़ानदान के एहसान है, जिनके वालिद गिरामी सरकार सदरुल शरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आलिम बनाने वाली किताब बहार शरीयत, जिसको जो हर सुन्नी आलिम की लाइब्रेरी की ज़ीनत है, और जिनके भाइयों की दीनी खिदमत है, वालिद की दीनी खिदमत है, जिनके साहबजादगान और जिनका पूरा कुंबा खिदमत दीन में लगा हुआ है,
ان کے تعلق سے اس غلام بریانی نے جو بکواس کی ملا اطہر حسین کے پاس، دونوں کی بات چیت سننے کے بعد یہ اچھے سے اندازہ ہو گیا کہ ملا اطہر حسین کو یہ غلام بریانی اچھے سے جانتا ہے۔ جبکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اطہر وہ ہے کہ جس نے چند روز پہلے بریلی شریف کے ایک شخص جمال رضا خان نامی، اب پتہ نہیں اس شخص کا خاندان اعلیٰ حضرت سے کیا تعلق ہے، میرے علموں میں نہیں ہے اور کبھی میری ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، یہ جمال رضا خان سے تو میرے تعلق سے بات کر رہا ہے۔ تو جمال رضا خان صاحب مجھے فتین اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ جس چینل پر اس نے یہ آڈیو ڈالی ہے جمال رضا خان صاحب کی، اسی چینل کی ذرا 1-2 ماہ پہلے کی آپ ویڈیو دیکھیں، آڈیو ہے جس کو ویڈیو بنا کر ڈالا گیا ہے، وہی شخص جمال رضا خان صاحب سے مکے کے امام کے تعلق سے الجھ رہا ہے، بحث کر رہا ہے کہ مکے کا امام مسلمان ہے، مدینے کا امام مسلمان ہے، اور دیوبندیوں کو بھی مسلمان قرار دے رہا ہے۔ اور 2 مہینے بعد جب وہ میرے تعلق سے پوچھتا ہے تو جمال رضا خان صاحب اس سے بڑے اچھے سے بات کرتے ہوئے میری برائی کر رہے ہیں۔ ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ بہرحال کچھ بھی ہو، کلیم حنفی کے کئی لوگوں سے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ہے تو سنی بریلوی مسلک اعلیٰ حضرت والا، تو اپنے والے کو کسی بد مذہب، بے دین، بدعقیدہ کافر و مرتد کے سامنے ذلیل و رسوا کرنا کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ میں پہل نہیں کرتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ بارہا میں نے ذکر کیا ہے، آج بھی میں جواب دے رہا ہوں، چونکہ سامنے سے ایکشن ہوا ہے اس لیے ری ایکشن دے رہا ہوں، سامنے سے کارروائی ہوئی ہے اس لیے جوابی کارروائی کر رہا ہوں۔ اور کوئی شخص ہے ایک اکرم نامی، پتہ نہیں ابھی لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ میرے تعلق سے روزانہ پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 کر کے میرے رد میں ویڈیوز ڈال رہا ہے، کیونکہ میں نے رضوان شمسی کو کافر کہا۔ عجیب بات ہے، جس کو میں نے کافر کہا وہ خود مجھ سے فون پر نہیں پوچھ رہا ہے۔ جی ہاں، میں نے اسے کافر کہا، میں اب بھی کہتا ہوں، مذہب عند الفقہا وہ کافر ہے، وہ کافر فقہی ہے، یہ ثابت کرنا میرے ذمہ ہے۔ براہ راست رضوان شمسی کو آنے کے لیے میں نے ممبئی دعوت دی، وہ ممبئی آئے، فون پہ مجھ سے رابطہ کرے۔ پتہ نہیں رضوان شمسی نے ان کو اپنا وکیل بنایا ہے کہ یہ صاحب بیٹھ کر میرے تعلق سے نہایت غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں۔ اب میں ان کا نام لوں، ان کے چینل کا نام لوں تو بلا وجہ ان کے ویورز بڑھ جائیں گے، اور یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے ویورز بڑھ جائیں۔ بہرحال تو چونکہ انہوں نے مجھ پر اٹیک کیا ہے تو میں اپنے تعلق سے جواب نہیں دیتا۔ اطہر حسین، اور یہ اطہر نہیں ہے، یہ اکفر ہے خبیث، اس خبیث اور غلام ربانی کی بات ہوئی فون پر میرے میٹر کو لے کر، تو ضمناً حضور محدث کبیر دامت برکاتہم کا تذکرہ آیا، تو جو غلام ربانی نے زبان استعمال کی ہے اسے کوئی بھی اہل علم پسند نہیں کرے گا، اور حضور محدث کبیر سے شدید اختلاف رکھنے والے، وہ دعوت اسلامی والے ہوں، سنی دعوت اسلامی ہوں، اور کسی سنی تنظیم کے لوگ ہوں، یہ لوگ بھی حضور محدث کبیر کی دل سے قدر کرتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ آپ کا علم حدیث میں کیا مقام و مرتبہ ہے، اور آپ کی بات جو ہے نا کیا اہمیت رکھتی ہے۔ تو کسی نے آج تک ایسی زبان استعمال نہیں کی جو اس بدبخت نچنیے نے استعمال کی ہے۔ میں اہل سنت سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ آج کے بعد اسے کسی جلسے میں نہ بلایا جائے، جو تاریخیں لے رکھی ہے بالکل کینسل کر دی جائے۔ اور ایک پیشن گوئی میں آپ کو ایڈوانس میں کر دوں، ایک خبر آپ کو ایڈوانس میں دے دوں کہ ابھی 2-3 دن ہی میں یہ معافی بھی مانگ لے گا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ناواقف تھا، پتہ نہیں کیسے ہو گیا، اس طرح کی باتیں کرے گا۔ تو یہ جو لاٹھی والی توبہ ہے نا، ڈر کی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، دل سے کریں گا اللہ معاف کریں گا، اس کے باوجود اہل سنت اسے اپنے جلسوں میں نہ بلائیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں 16 سال کی عمر سے اسٹیج پر آ گیا، تو ظاہر سی بات ہے اسٹیج پہ آنے کے بعد 16 سال کی عمر میں 1-2 جماعت مولوی کورس پڑھا ہوں گا، اس کے بعد پڑھنا نصیب نہیں ہوا، چونکہ یہاں کی چکا چوند انسان کو پڑھنے نہیں دیتی۔ آج کل مدارس دینیہ کے طلبہ آواز اچھی ہو اسٹیج پہ آ جاتے ہیں، پھر آگے پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، پھر شاعر بن جاتے ہیں، بھائی صاحب مقرر بن جاتے ہیں، یہی ان کے ساتھ ہوا۔ اور یہ 16 سال کی عمر سے اہل سنت کو بیچ رہے ہیں، پیسہ کم ملے گا تقریر نہیں کریں گے، زیادہ ملے گا فساق و فجار کی تعریف میں زمین و آسمان کے خلابے ملا دیں گے۔ تو اس قسم کے بے حیثیت لوگ جن کی کوئی اوقات نہیں ہے
اگر یہ ایسی شخصیت پر بھونکے کہ جن پر علم و فن ناز کرتا ہو، اور حضور سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کی ولایت مسلم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور محدث کبیر کا گستاخ جاہل ہی ہوگا۔ سرکار تاج الشریعہ کی زبان اقدس سے نکلا ہوا یہ جملہ کہ حضور محدث کبیر کا گستاخ جاہل ہی ہوگا، یقیناً درست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو غلام ربانی کو ہم عالم کیسے مان لیں؟ یہ غلام بریانی جاہل ہے جو حضور محدث کبیر دامت برکاتہم کی گستاخی کر رہا ہے، اور کیا کچھ نہیں کہا، فتنہ اعظم کہا، مکار کہا، اور معاذ اللہ سوئے خاتمہ یعنی برے خاتمے کی بات کر رہا ہے کہ خاتمہ اچھا نہیں ہوگا۔ مسلمان کے سوئے خاتمہ کی تمنا کرنے والا بھی کافر ہے۔ اور دوسری بات، غلام ربانی اطہر حسین کو اچھے سے جانتا، تبھی کہہ رہا ہے کہ جب آپ یہاں سے گزریں تو میری پلکیں بچھی ہوئی پائیں گے، اور 28 تاریخ کو آپ مراد آباد میں مجھ سے ملیے، جبکہ آپ اطہر حسین کا یوٹیوب چینل جا کر دیکھیں، وہ بڑے بڑے سنی عالموں کو فون لگا کر انتخاب قدیری کے میٹر میں، اور علماء دیوبند کے میٹر میں، اور امام کعبہ اور امام مسجد نبوی کے میٹر میں بحث کرتا ہے اور سب کو مسلمان قرار دیتا۔ تو یقیناً یہ ایسا صلح کلی ہے جس کی صلح کلیت حد کفر کو پہنچ چکی ہے، اور اس کے کفر سے واقف ہونے کے بعد بھی اسے حضور حضرت کہنا، تعظیم و تکریم کرنا، اپنے گھر دعوت دینا، اس کے لیے پلکیں بچھانا، تو پھر غلام ربانی کا کیا حکم ہے؟ علماء اکرام بیان فرمائیں اور عوام اہل سنت سمجھ جائیں۔ یہ شخص اب اس لائق نہیں رہا کہ اسے منبر رسول پہ چڑھنے دیا جائے، چونکہ اس نے وقت کے ایک عظیم ولی، محدث اور ایسے شخص کہ جس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ خدمت اسلام میں گزرا، اور جس کے عشاق، مریدین، تلامذہ بڑے بڑے علماء ہیں، ہم جیسے لوگ تو چھوڑیے کہ بڑے بڑے علماء جن سے رجوع کرتے ہوں، ایسی ذات پر اس نے چھیٹا کشی کی ہے۔ اس مردود کے سارے پروگرام رد کیے جائے، آج کے بعد اسے کسی بھی جلسے میں نہ بلایا جائے، قطعی طور پر نہ بلایا جائے۔ جو اپنے بزرگوں کا گستاخ ہو، اسٹیج پر مسلک اعلیٰ حضرت کی باتیں کرنا، بزرگوں سے لگاؤ اور عقیدت کی بات کرنا، اور تنہائی میں اس طرح سے بزرگوں کے ساتھ رویہ رکھنا، یہ منافقانہ کردار ہے۔ ایسے منافقوں کو اپنی صفوں سے نکالیے، اور بالکل انہیں اپنے یہاں آنے نہ دیجیے، جہاں جہاں پروگرام ہے فون کر کے کینسل کوائیے۔ اس بدبخت نے بہت بڑی جرات کی ہے، اسے 1000 بار سوچنا چاہیے کہ میں کس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، پروگرام نہیں ہو رہے، معاذ اللہ۔ بے وقوف جن کی مہینوں تک بلکہ سالوں تک تاریخ نہیں ملتی، ایک دن میں جو 5 پروگرام کرتے ہوں، اور جو یہ بھی نہیں دیکھتے پروگرام کے بعد دیا ہے یا نہیں دیا نذرانہ، یا لفافے کے اندر کاغذ کے ٹکڑے بھر کر دیے ہیں۔ تجھے پتہ بھی ہے محدث کبیر کیا ہے؟ نالائق، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچتا، بولنے سے پہلے ان کے قریب جاتا، ان کی شخصیت کو دیکھتا، ان کے سفر و حضر کو دیکھتا، خلوت و جلوت کو دیکھتا۔ بحمداللہ یہ میں نے سب دیکھا ہے، اور یوں ہی میں کسی سے عقیدت نہیں رکھتا ہوں، اور میں ہی کیا، جماعت اہل سنت کے بڑے بڑے لوگ جن سے عقیدت رکھتے ہیں، جن کی جوتیاں اٹھانا باعث فخر سمجھتے ہوں، ان کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کر کے اس غلیظ انسان نے اپنی حقیقت اہل سنت و جماعت پہ واضح کر دی ہے۔ اب تمام سنیوں کا یہ فرض ہے کہ اس کا مکمل بائیکاٹ کریں، اور اس کے ہر پروگرام رد کریں، اور ہو سکے تو الہ آباد میں رہنے والے سنی اس کے گھر تک پہنچے اور اس سے اعلانیہ توبہ معافی کا مطالبہ کرے، اور اس کے بعد بھی اسے اہل سنت و جماعت کے اسٹیج سے خطاب کرنے کا موقع قطعی نہ دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے گستاخوں، دریدہ دہنوں، بدبختوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں با ادب بنائے، بزرگوں کی بارگاہ کا ادب کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔